Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah alaina anna Allah ya'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an masyayikhina wa 'an ahli al-huquqi 'alaina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. وأن الله يرزقنا التقوى والاستقامة والعلوم النافعة والصحة التامة والعافية الشاملة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم بعثه المقام المحمود الذي يكبته فيه الأولون والآخرون اللهم أعطه المقعد المقرب عندك يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا أزلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وآله وصحبه ذوي السيادة وسيدنا أبي العباس خضر بلجان بن ملكان عليه السلام ذي الاستقامة وسيدنا الغوث العظم الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ذي الكرامة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain wa amaddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Kita buka kitabnya masih yang kemarin ya, halaman 1 karena belum masuk ke dalam mukaddimah penerangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mulai mengarang kitab ini. Kalau itu versi orang yang mengarangnya, muallif. Kalau kita bismillahnya berarti aku mulai mengkaji ini kitab. Begitu. Alhamdulillahil fattahi al-jawadil mu'ini ala tafaqquhi fiddin. Alhamdu adapun segala puji lillahi itu milik Allah, Al-Fattahi yang maha membuka rahmat kepada segala makhluknya, Al-Jawad yang maha pemurah, Al-Mu'in yang maha menolong, ala tafaqquhi atas memahami fiddini dalam agama, manikhtarohu pada orang yang dikehendakinya, minal ibadi daripada beberapa hambanya. Jadi kita alhamdulillah belum nyampe penjelasan mukaddimah, baru kita pertemuannya pengantar daripada ilmu fikih. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita masih menerangkan tentang pengantar ilmu fikih terkait mabadi asyroh, pokok-pokok dasar disiplin ilmu fikih yang ada 10. Yang pertama yang sudah diterangkan al-haddu, ta'rif atau bahasa kita definisi daripada ilmu fikih. Kemudian yang sudah dijelaskan yang kedua adalah hukum mempelajari ilmu fikih. Yang ketiga adalah maudu. Maudu itu objek pembahasan daripada ilmu fikih. Dan yang keempat yang sudah diterangkan adalah samroh, faidah daripada belajar ilmu fikih. Tinggal 6 lagi.
Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kajian pada subuh ini. Berarti yang kelima sekarang. Yang kelima itu wal ismu. Jadi sebelum kita mempelajari ilmu fikih harus tahu dulu. Sebelum kita masuk ke dalam kajian harus tahu dulu namanya ini kita mau mengkaji ilmu apa. Ya jelas namanya adalah ilmu fikih. Juga bisa istilahnya itu dinamakan ilmu syariat. Kenapa dinamakan ilmu fikih? Karena arti fikih itu adalah faham. Korelasinya artinya bahwa ilmu fikih ini adalah ilmu untuk memahami isi daripada Al-Quran dan hadis. Itu kalau dikatakan ilmunya ini adalah ilmu fikih. Ada juga ilmu fikih ini dinamakan ilmu syariat. Syariat itu adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah. Berarti ilmu syariat ini adalah ilmu tentang syariat, tentang hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Ruang lingkupnya ilmu yang akan kita kaji adalah tentang hukum Islam, atau dalam kalau kuliah itu disebut ilmu hukum ya. Ada namanya ilmu hukum. Ada juga dinamakan istilahnya ilmu furu'uddin. Artinya di dalamnya ini ada perbedaan ulama dan itu diperbolehkan dalam ilmu fikih. Maka dalam ilmu fikih itu kan ada 4 madhab. Ada madhab Syafi'i, ada madhab Maliki, ada madhab Hanafi, satu lagi madhab Hambali. Ada 4. Nah, boleh kita ketika sholat menganut ke madhab Hanafi, silahkan. Boleh ke madhab Syafi'i, silahkan. Tapi kalau di Indonesia rata-rata kebanyakan menggunakannya madhab Syafi'i. Loh, kenapa nggak pakai yang lain? Karena yang satu juga kita belum bisa menguasai. Bagaimana yang lain? Itu. Makanya nanti ada yang ke-7-nya, sebelum kita mengkaji ilmu harus tahu dulu wadi. Siapa yang merumuskan ilmu fikih ini? Di antaranya adalah yaitu 4 madhab ini. Abu Hanifah, nanti namanya madhab Hanafi. Imam Malik bin Anas, nanti madhab Maliki disebutnya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nantinya disebutnya madhab Syafi'i. Ahmad bin Hambal, nantinya dinamakan madhab Hambali. Nah, itu wadi'nya, kita harus tahu. Kemudian yang keberapa tadi ya? Ke-6 berarti ya. Yang ke-5 namanya, yang ke-6 wadi atau perumus daripada ilmu fikih. Tadinya kan ilmu, kalau ibadah itu langsung ke para sahabat-sahabat, terus para tabi'in, belum dirumuskan, belum dikumpulkan gitu ya. Yang bisa mengumpulkan ini ialah mujtahid mutlak, di antaranya yang sudah terkenal 4 madhab gitu. Kemudian yang ke-7 wapadluhu. Sebelum kita mengkaji ilmu fikih, kita harus tahu dulu keutamaan daripada ilmu fikih. Biar kita ada giroh, ada semangat untuk mempelajari ilmu fikih. Apa keutamaannya ilmu fikih? Oh, luar biasa ilmu fikih ini. Orang yang bertasawuf belum nyampe kepada Allah kalau belum bisa menerapkan
menerapkan ilmu fikih dalam kehidupan sehari-harinya, di dalam ibadahnya. Kalau belum fikih, maka belum bisa mencapai kepada derajat sufi. Makanya banyak orang yang belajar tasawuf, tapi ilmu fikihnya belum bisa menguasai. Itu tidak akan bisa nyampe kepada Allah. Gitu ya. Bahkan dalam hadis Kangjeng Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Yang sudah kemarin dijelaskan. Man, siapa orang? Yuridillah, yang dikehendaki oleh Allah, bihi padanya, khairan, kebaikan, yufaqihu fiddin, maka akan diberikan paham pada agama. Artinya adalah orang yang akan diberikan baik, akan ciri orang baik, baik di dunia berarti hidupnya penuh dengan keberkahan. Baik di akhirat berarti dia termasuk golongan orang-orang yang baik, golongan orang-orang yang bahagia, yang akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ciri orang husnul khotimah. Apa itu? Mau mengkaji, mau belajar ilmu fikih. Karena ketika paham akan ilmu fikih, maka ibadahnya akan diterima. Dan itu salah satu daripada ciri yang akan dijadikan golongan orang-orang yang baik. Khairan fid dunya wa khairan fil akhirah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan ada dikatakan menurut Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, majlisu fiqhin afdalu min sab'ina majlisan min majlisi dzikri. Majlisnya fikih, duduknya kita di tempat orang-orang yang belajar fikih, afdalu iku lebih utama min sab'ina majlisan, daripada 70 majlis, min majlisi zikri, daripada majlis zikir. Berarti kita duduknya di sini, di majlis fikih, di tempat duduk kita belajar ilmu fikih ini lebih utama 70 majlis zikir. Kan sekarang banyak majlis-majlis zikir. Ada yang zikirnya sholawat aja, ada zikirnya yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang kita semalam itu, sehari itu bisa keliling ke majlis-majlis zikir. Apalagi ada orang yang meninggal, ada tahlilan, zikir kita. Itu kalau kita duduknya di tempat majlis ilmu fikih, bandingannya lebih utama daripada orang yang duduk di majlis zikir. Ini kita sama melebihi daripada keutamaan duduk di majlis zikir, majlis yang tok zikir tidak menerangkan tentang ilmu fikih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berarti luar biasa keutamaan daripada belajar ilmu fikih. Kemudian yang ke-8, wanisbatu, hubungan ilmu fikih dengan yang lain. Ini sangat berkaitan. Karena ilmu agama yang wajib itu ada 3. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Ini wajib. Kalau kita tidak belajar, maka kita akan berdosa.
Maka insya Allah walaupun kita ini intinya fikih, nanti sedikit-sedikit akan kita bahas menyinggung tentang tauhid, akan menyinggung tentang tasawuf, sehingga kita gugur di dalam bertolab ilmu yang diwajibkan, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. 3 dasar ilmu ini hubungannya sangat erat. Ibarat begini, antara ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Ilmu fikih ini ibarat surat yang kita tulis mau dikirim. Kalau zaman dulu ngirim surat itu kemana? Pos, kotak pos ya. Nah, ini surat ibaratnya ilmu fikih yang mau kita kirimkan. Ilmu tasawuf itu kantor posnya. Nah, tauhid ini adalah alamat pengirimnya. Nah, itu sangat berkaitan. Orang kalau ngirim surat tidak ada pengirimnya, nyampe kagak? Lah kagak. Orang kalau mengirim surat ada alamat pengirimannya, tapi tidak ada kantor posnya, bisa nyampe kagak? Kagak. Ada kantor pos, ada alamat, tapi suratnya kagak ada, ya kagak bisa. Jadi saling berkaitan antara ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Itu nisbatnya. Kemudian yang ke-9, wastimdaduhu, sumber ilmu fikih. Apa itu sumbernya? Ya jelas, sumber pengambilan daripada ilmu fikih ini ya dari Al-Quran dan hadis, ijma, qiyas. Itu sumbernya. Jadi kalau kita memahami atau belajar ilmu fikih, ini sama dengan tadabbur Al-Quran, sama dengan memahami Al-Quran. Karena kita kalau langsung kepada Al-Quran, kita tidak akan bisa mencerna otak kita. Karena lemah ilmu kita, karena sedikit. Ibarat kalau orang mau masuk ke dalam dasar lautan. Kira-kira kalau tidak pakai alat, masuk ke dasar lautan, tenggelam ke dalam dasar lautan, mati apa kagak? Mati. Bukannya selamat. Tapi kalau orang yang punya ilmunya, ada alatnya, ada segala macam peralatannya, masuk ke dalam dasar lautan, itu bisa. Kita tidak punya alatnya, harus tahu 12 pan ilmu. Ada ilmu nahunya, ada ilmu sorofnya. Kalau mau langsung ke dalam Al-Quran harus menguasai ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balagohnya, belum ilmu ma'ani, ilmu bayannya, ilmu bade, ilmu mantiknya. Banyak. Maka kita ini yang sudah jadi dari ulama, inilah isi daripada Al-Quran. Hukum-hukum yang di dalam Al-Quran diterjemahkan ke dalam ilmu fikih. Jadi jangan langsung ke Al-Quran. Gak boleh, kita belum mampu. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, mabadi asroh yang ke-10, wa masailuhu, bahasan ilmu fikih. Masailun, jama daripada mas'alatun. Masalah atau materi dari kajian ilmu fikih ini apa? Kita harus tahu dulu sebelum kita mengkaji ilmu fikih, harus tahu dulu materi bahasan ilmu fikih itu apa, supaya bisa kegambar dalam hati. Jadi perlu mengenal konsepnya dulu. Masalah atau materi ilmu fikih itu ada 4 bagian, atau disebutnya rubu'. Ada rubu'ul ibadah, nanti disebutnya fikih ibadah. Ada rubu'ul muamalah,
Nanti disebutnya fikih muamalah. Ada rubu'ul munakahat atau fikih munakahat. Ada rubu'ul jinayat, fikih jinayat. Dan di dalam kitab ini, kitab Fathul Mu'in ini, kajiannya adalah tentang ilmu fikih. Ini akan membahas keempat bagian daripada ilmu fikih ini. Ada fikih ibadah, di sini akan diterangkan bagaimana ibadah dengan baik, dengan ada ilmunya. Bagaimana ketika kita bersosialisasi dengan sesama, ada jual beli, bagaimana hukum Islam jual beli, sewa menyewa, bagaimana hukumnya kita sewa menyewa, menggadaikan, bagaimana sih dalam Islam menggadaikan itu. Ini semua akan dibahas, ada babnya. Nanti kita akan bahas, ada bab muamalah, rubu'ul muamalah. Kemudian ada rubu'ul munakahat, ini tentang kehidupan keluarga. Ada pernikahan, ada perceraian. Bagaimana sih rukun nikah? Bagaimana sih syarat-syaratnya jadi seorang wali nikah itu? Jadi saksi itu harus bagaimana? Ini akan dibahas di dalam ilmu fikih. Tidak sembarangan orang bisa jadi saksi, orang bisa jadi wali nikah. Bukannya menikahkan nanti menjinahkan kalau tidak sesuai syarat-syarat daripada menjadi wali nikah. Kalau tidak memenuhi persyaratan. Ini akan dibahas semuanya. Ada rubu'ul jinayat, adalah tentang pidana. Kalau ada pembunuhan, itu bagaimana hukumnya dalam Islam. Ada pencurian dan lain sebagainya, hukum pidana lah kalau dalam ini mah. Ini akan dibahas di dalam kitab ilmu fikih ini, dalam kitab Fathul Mu'in ini. Makanya kitabnya tebal, ini baru 1 jilid, semuanya ada 3 jilid. Mudah-mudahan umur kita nyampe ini, tamat ini. 3 jilid. Makanya yang pertama nanti akan kita bahas ini tentang ibadah dulu. Tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Ini akan dibahas. Yang permulaan ini di dalam kitab kajian fikih ini akan membahas tentang rub'ul ibadah, tentang ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti sholat, akan ketahuan nanti mana rukun sholat, mana yang termasuk sunnah, itu harus bisa membedakan. Seperti contohnya sunnah, di dalam sholat itu ada saktah. Tahu saktah nggak? Saktah itu ada jeda, ada diam sebentar. Ada di dalam sholat, termasuk sunnah adalah saktah. Saktah itu diam sebentar. Seperti dalam sholat yang disunahkan. Mana? Ada 6 saktah itu. Ketika kita takbiratul ihram dengan doa iftitah, itu sunnah ada jeda, nggak boleh langsung. Misal kita takbir Allahu Akbar, jeda dulu, baru kita baca doa iftitah. Jangan langsung. Biasanya kan kita baca doa iftitah gimana? Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Boleh sampai situ, gak perlu panjang-panjang juga, boleh sampai situ. Nah, sunnah saktah itu antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Sunnah ada saktah, artinya ada jeda, gak boleh langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira.
itu jelek. Sholat yang begitu itu sholatnya jelek. Harus ada sakta, ada jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, gitu. Minimal biqadri subhanallah, jedanya kira-kira kita baca subhanallah, ada jeda sedikit, sunnah. Kalau kagak ada jeda, itu sholatnya jelek yang begitu. Kalau ibarat perempuan mah, ngelihat sekali juga kagak mau ngelihat lagi. Jelek, saking jeleknya. Tuh yang pertama, kita harus tahu tuh. Nanti bakal dibahas, sakta. Kemudian antara doa iftitah dengan ta'awudz. Kan ta'awudz sunnah ya. Sebelum baca Fatihah, kita baca ta'awudz. Ta'awudz itu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Namanya ta'awudz. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah alhamdulillah gitu ya. Ini baca ta'awudz. Antara doa iftitah dengan ta'awudz sunnah sakta. Contoh, kita habis baca doa iftitah sampai wa'asila, boleh. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ misalkan. Diam dulu sebentar, baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunnah itu sakta. Nah, kita mah kadang-kadang ta'awudznya kagak dibaca. Ta'awudznya baca tiap rokaat, bahkan sunnah baca ta'awudz ketika kita mau baca Fatihah. Dan ada sakta. Udah berapa tuh tadi ya, lupa saya. Habis takbiratul ihram, antara takbiratul ihram dengan doa iftitah sakta. Antara doa iftitah dengan apa tadi? Dengan ta'awudz. Baru dua ya, ta'awudz. Nah sekarang ta'awudz dengan Fatihah, itu sunnah jeda. Ada jeda biqadri subhanallah, seukuran subhanallah. Jadi kalau kita baca Fatihah, sebelumnya sunnah baca ta'awudz, tapi harus ada jeda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jangan langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Kalau sholat sendiri, kalau berjamaah ya baca ta'awudznya sir, baru baca bismillah, baca Fatihah gitu. Kemudian yang keempatnya adalah antara Fatihah dengan amin. Waladhdallin kan sampai situ Fatihah. Amin Fatihah bukan? Bukan. Fatihah itu sampai waladhdallin. Sampai situ Fatihah. Amin bukan Fatihah, maka harus ada jeda, nggak boleh langsung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, biasanya tambahin. Ada sunnah Rabbighfirli, amin. Atau sholat sendiri juga sama. Kita baca Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin gitu. Jadi ada jeda antara waladdallin dengan amin. Itu sunnah. Kalau tidak ada jeda, maka itu sholatnya jelek. Sholatnya termasuk jelek kalau tidak ada sakta. Bahkan kalau antara makmum dengan imam, kalau berjamaah, aminnya bareng. Aminnya bareng antara makmum dan imam. Karena imam disunahkan baca amin, makmum juga sunnah baca
amin. Ketika bareng, maka malaikat ikut mengaminkan. Ketika malaikat ikut mengaminkan, maka seluruh jamaah yang sholat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu padilah. Maka ada sakta biar bareng. Atau sholat sendiri juga harus ada sakta. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Ada seling. Diseling dengan Rabbighfirli. Udah berapa tuh? 5 apa 4 tadi ya? Lupa lagi, baik kita juga ya. Pertama, antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Yang kedua, antara doa iftitah dengan ta'awudz. Yang keempat apa kedua? Yang keempat, antara ta'awudz dengan Fatihah. Yang kelima, antara Fatihah dengan amin. Nah sekarang antara amin dengan surat itu sunnah ada sakta. Kita nih sholat sendiri juga sama, berjamaah juga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Habis amin diam dulu sejenak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, diam dulu, jangan langsung. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan langsung. Sholat sendiri juga sama, ada sakta. Setelah baca amin, jangan langsung baca surat, jeda dulu. Itu jeda dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Begitu, ada jeda, nggak langsung. Gimana kalau sholat taraweh? Wah, sholat taraweh mah kalau di tempat saya mah kayaknya kagak make yang begitu. Kagak ngapa-ngapa dah. Kalau taraweh mah kalau pakai itu bubar kelamaan. Jangan ngomong taraweh mah yang penting pada mau aja. Ini mah kita minimal di dalam sholat fardu. Sholat fardu kita kalau tidak pakai saktah itu jelek sholatnya. Maka usahakan pakai saktah. Lupa lagi ya. Dari yang pertama, dari antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Yang kedua, antara doa iftitah dengan ta'awudz. Yang ketiga, antara ta'awudz dengan Fatihah. Yang keempat, antara Fatihah dengan amin. Yang kelima, antara amin dengan baca surat. Yang keenam, yang terakhir nih sakta. Apa itu? Antara baca surat dengan ruku. Mau ruku, itu ada sakta. Kita sholat nih. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar gitu. Jadi ada jeda dulu, nggak langsung kufuwan ahad Allahu akbar gitu, jangan. Itu jelek sholat yang begitu. Jadi ada sakta, ada sakta. Kita sholat sendiri juga begitu. Kalau mau sholat kita bagus, cantik kalau cewek mah, maka sholatnya harus pakai sakta. Kalau orang kagak pakai sakta sholatnya,
itu termasuk sholat yang jelek. Antara baca surat, yang keenam antara surat dengan ruku. Jadi jangan langsung ruku, beres baca surat jangan langsung ruku, jeda, sunnah, ada pahalanya, diamnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Diam dulu baru Allahu Akbar gitu. Jangan langsung. Karena memang ini hikmahnya luar biasa. Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kalau tidak ada hikmahnya. Di dalam sholat itu banyak hikmah. Kenapa kita wajib sholat? Biar hidup kita itu benar. Maka dipakai sholat untuk melatih diri kita. Apa itu saktah maksudnya? Saktah itu jeda. Dalam kehidupan apakah penting itu jeda? Sangat penting. Maksudnya bagaimana ini ya? Sangat penting. Maksudnya ketika kita mau memutuskan sesuatu, mau melakukan sesuatu, jangan langsung, harus ada jeda sejenak. Jadi hikmahnya saktah itu di dalam kehidupan ada jeda untuk menimbang, jangan langsung memutuskan, untuk menata niat kita. Kita mau jalan nih, mau keluar rumah, ada jeda dulu. Niat kita apa nih? Bagusin dulu niatnya. Main jalan aja gitu. Bagusin dulu niatnya. Niat gua apa nih? Oh, kalau sesuatu amal ibadah dengan niat itu pahalanya double gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Kita mau sholat berjamaah, mau tolab ilmu, mau menghindari perkara yang haram. Kalau di rumah aja kayaknya kita megang sesuatu yang haram nih, HP banyak yang haramnya nih. Nah, kalau niatnya itu banyak, ya pahalanya banyak lagi. Kalau tidak ada niat, nanti takutnya ibadah kita tidak ada apa-apanya. Karena semua amal ibadah itu tergantung daripada niat. Jadi tata dulu niat kita mau ngapain. Untuk menenangkan hati, gitu kan. Sebelum bertindak kita ada jeda dulu dah. Itu sunnah. Kok bisa dia? Karena sholatnya ada saktah. Memutuskan sesuatu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, sebelum bicara ada jeda sejenak. Agar kata-kata tidak melukai hati orang. Ada jeda. Kalau mau ngomong, jeda dulu. Pikirin dulu yang keluar dari mulut kita ini melukai hati orang apa kagak. Itu sebelum memutuskan, jeda sejenak agar pilihan matang, tidak emosional. Ada jeda. Sebelum kita bereaksi, diam sejenak agar tindakan sesuai dengan akal dan iman, bukan hawa nafsu. Ini mah gurung gusuh aja ya. Karena memang ada dalilnya dalam Al-Quran. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyuh. Jangan suka terburu-buru. Ada dalam kehidupan itu biar kita tenang, ada diam sejenak. Karena itu diatur di dalam sholat, ada jeda, ada saktah. Biar kehidupan kita nanti bisa ditata dengan adanya sholat, maka insya Allah sholat ini menjadikan latihan buat kita dalam kehidupan yang baik. Di dalam sholat ada jeda, nanti juga hidup kita ada jeda. Mau memutuskan sesuatu tidak terburu-buru, ada jeda sejenak. Mau berangkat kemanapun ada jeda, kita benurkan dulu niat kita. Ya Allah, saya mau berangkat, niatnya benerin dulu nih. Gitu. Ada jeda.
Makanya ini sangat penting. Sholat itu sunnah ada sakta. Hikmahnya dalam kehidupan adalah kita bisa akan mendapatkan ketenangan. Ada bijak di dalam hati kita, di dalam memutuskan suatu perkara, karena kita dilatih dalam sholat. Ngaca apa kagak ini? 5:30. Udah cukup ya? Sampai jam berapa biasanya? Terserah. Nanti kalau mau ditutup dibuka tanya jawab aja, ada 2 pertanyaan. Ya. Jadi di dalam sholat itu ternyata ada sakta. Iya, biar kehidupan kita itu nanti ada saktanya juga. Nggak langsung at-ta'anni minallah. Kalau kita ada sakta itu berarti perbuatan kita itu adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan segala urusan. Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarah itu ada jeda, musyawarah dulu sebelum kita memutuskan sesuatu, ada jeda. Itulah kehidupan yang akan membuat kita baik. Maka sholat ini bisa mendorong kita di dalam kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam orang-orang atau golongan orang-orang yang baik di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak-bapak. Ya, silakan. Ya, mangga. Mudah-mudahan kalau kejawab sekarang dijawab sekarang, kalau kagak PR dulu. Silakan. Ya. Dan saya tadi sudah dalam sholat itu tanda itu wajib dan sunat, antara sholat wajib dan sunat atau itu yang tarawih Pak. Itu nanti pastikan di sini karena dilakukan tanda itu ada jeda. Saya sudah seorang dari jeda. Itu gimana Pak? Ya. Tadi sudah dijelaskan saktah ini hukumnya tidak wajib. Walaupun orang yang sholat tidak pakai saktah, gak jadi masalah. Cuman kalau namanya sunnah, kalau kita kerjakan akan mendapatkan pahala, tapi tidak merusak daripada sholat itu. Seperti taraweh, ya. Taraweh ini kan sholat sunnah. Yang penting pada mau aja dulu dah kalau sholat taraweh mah. Kalau pakai saktah kayaknya kelamaan. Nggak pakai saktah, sah nggak sholat tarawehnya? Sah. Karena saktah ini bukan hukumnya fardu, bukan rukun. Bukan termasuk rukun sholat. Walaupun tidak pakai saktah sholat taraweh, sah aja tarawehnya. Gitu. Namun kalau kita dalam sholat fardu, usahakan kita di dalam sholat pakai saktah, walaupun sholat sendiri, biar kita dapat pahalanya berlipat ganda. Begitu. Itu artinya sunnah. Jadi sunnah ini bukan rukun, bukan wajib, bukan. Sunnah hukumnya. Jadi kalau tidak ada saktah, enggak membatalkan sholatnya, enggak. Kenapa? Kurang kedengeran ya? Ya. Ya. Oh, antara wajib bisa dilaksanakan
dengan sunnah yang sebenarnya begini, ini hanya apa sih namanya, kalau antara wajib kok harus gitu ya, saktah itu, sunnah kok nggak apa-apa begitu seolahnya gitu ya. Itu mah ibaratnya begini, ibaratnya kita menarik masyarakat dulu untuk supaya mau sholat sunnah taraweh. Artinya tidak merusak daripada sholat taraweh itu sendiri ketika tidak ada saktah. Boleh saja kita menggunakan saktah. Misalkan saya pernah pengalaman sholat di daerah Tanah Tinggi. Tahu nggak Tanah Tinggi? Tanah Tinggi itu saya pernah mengaji di situ kepada seorang mu'alim, gitu ya. Di daerah Tanah Tinggi dekat Kober, tapi bukan Kobernya, Tanah Tinggi yang dekat penjara wanita ya, penjara wanita. Itu di situ ternyata pakai saktah. Karena udah biasa di daerah situ sholatnya seperti sholat fardu, sholat tarawih itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wow, habis sholat tarawih itu 9:30. Karena udah biasa ya rame aja. Bagus yang begitu. Ada saktahnya lagi. Artinya ada diam sejenak, nggak langsung gitu ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak sholat biasa aja. Itu yang udah biasa. Lah kita kalau dipakai yang begitu kayaknya kagak ada yang sholat tarawih ya. Tarawih. Artinya begini, bukan abu-abu. Artinya boleh diterapkan itu lebih utama. Tidak diterapkan juga tidak merusak daripada sholat itu, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ini mah hanya taktik aja. Kalau sholat tarawih itu tidak pakai saktah supaya kan cepet ya. Kadang-kadang ya. Kalau di sini cepet apa lambat di sini? Oh sedang bagus. Kalau di tempat saya cepet. Jam berapa di sini selesai? Hah? Jam 9. Bener. Saya mah jam 8:10. Udah sampai selesai itu. Iya, emang adatnya dari dulu begitu. Iya, olahraga yang begitu. Tapi sampai jam 9 mah ini sedang, ini mah termasuknya ada saktah itu mah. Kan diam sejenak itu bukan berarti diam lama, bukan. Biqadri subhanallah, seukuran subhanallah. Paling berapa? 2 detik palingnya. Subhanallah, gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Begitu. Kan sama begitu ya. Cuman kita kagak sadar ternyata itu sunnah. Diam sejenak itu artinya saktah. Kalau dalam bahasa fikih itu saktah. Jadi boleh diterapkan di dalam sholat fardu, boleh diterapkan pada sholat sunnah. Tidak merusak ketika tidak diterapkan, baik di sholat fardu maupun di sholat sunnah. Kira-kira mengerti apa kagak ini? Ngerti nggak? Ya. Ya gimana? Ya gitu. Ada lagi nggak? Iya. Tadi dikatakan itu menurut pemahaman saya, fikih itu adalah pemahaman yang Al-Quran yang ditujukan kepada manusia. Nanti kita berdialognya baru mungkin berbagi seperti kami yang kita katakan. Fikih itu terdiri dari 4. Iya. Itu adalah intinya dari satu itu. Iya. Iya. Jadi pokoknya itu ada 2. Yang pertama adalah fikih itu penjelasannya, masalahnya itu adalah hubungannya dengan Allah. Hablum minallah, namanya rub'ul ibadah kepada Allah. Itu diterangkan di dalam ilmu fikih seperti sholat, puasa, itu hubungannya dengan Allah. Ada rub'ul muamalah, artinya dengan muamalah itu dari kata amala yu'amilu muamalah.
Mufa'alah wazannya saling, berarti ada interaksi hubungan dengan manusia, hablum minan nasnya. Jadi ketika hubungan dengan manusia itu ada hukumnya di ilmu fikih diterangkannya. Jadi intinya dua, ada hablum minallah, ada hablum minanas. Hablum minallahnya seperti sholat, puasa, zakat. Nah ini di dalam ilmu fikih awalnya itu akan menerangkan tentang rubul ibadah, hubungan dengan Allah. Bagian keduanya intinya adalah yang hablum minanas, tentang jual beli, tentang pergadaian, tentang pernikahan, itu kan hablum minanas. Tentang pembunuhan, tentang pencurian, ini dibahas di dalam ilmu fikih dan sumbernya Al-Quran, hadis, begitu. Ya. Mungkin ada satu lagi. Cukup? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya wasilah kita duduk di tempat yang mulia ini, diampuni segala dosa-dosa kita, diberkahkan umur kita, dijadikan anak cucu kita anak cucu yang soleh dan solehah, dan ketika kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ultub bina wal muslimin min kulli ainin lamah wa minal aida wa minar roda wa minal masaibi amma, ya Allah biha, biha ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.